नमस्कार। आज ओडिशा विकास एपाक सेपाक को स्वागत करुछि मु शुभश्री। नारी सशक्तिकरण में ओडिशार जीविका मिशन आउ पादे आगक आगई। मिशन शक्ति जरिया महिला मानक स्वावलंबी करने को अभिनव प्रयास जारी रखी। 2006 मसीह दारिद्र्य दूरीकरण पर गठन होता जीविका मिशन महिला विकास क्षेत्र में पारदर्शिता हासिल कर जार ज्वलंत उदाहरण परजंग ब्लॉक रोड गाँव माँ सुभद्रा स्वयं सहायक गोष्ठी। कठिन परिश्रम और इच्छाशक्ति स्वयं संपूर्ण करिपारिछि। ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक रोड पंचायत अंतर्गत नुआ रोड गाँव में रही माँ सुभद्रा स्वयं सहायक गोष्ठी। जो स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने मोहु चाष कर स्वावलंबी हो पारिछंती। ढेंकानाल जिले में मोट 8टी ब्लॉक 18,116 गोटी स्वयं सहायक गोष्ठी पाई यह एक बड़ निदर्शन जहाँ राज्य में अन्य महिला मानक पाई प्रेरणार उत्स पलटि। ओडिशा जीविका मिशन जरिया प्रथमे तालीम पाइबा परे लक्षे टंका ऋण में मोहु चाष आरंभ करथिला माँ सुभद्रा स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला। 15 गोटी बाक्सरे राणी मोहु चाष सहित हजार हजार संख्यक मोहुमाछी को नहीं प्रथमे यह मोहु चाष करा जायथिला। प्रथम फेज रे 15,000 टंका लाभवान करथिले स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला। प्रारंभिक पर्यायर मोहु किलो प्रति 700 टंका लेखाएं विक्रय करथिबा संघर सदस्य प्रकाश करिसेंती। उचित मार्केट मिले बेस 2 पैसा रोजगार करें बोली आशा रखिंट माँ स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्या। महिला सशक्तिकरण पर ओडिशा जीविका मिशन पक्षर निया प्रयास महिला विकास पर एक बड़ पदक्षेप जहाँ सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में एक जुगान्तकारी परिवर्तन। माने नारी बहुत पछरे थिला सरकार ए नारी पिछा माने नारी बहुत दुर्बल सरकार सेटा को दुर्बल को सबल करबा चाहछन्ती आ से भी लोन आकार माँ मान को साहाय्य कर पैसा पत्र दौरान निजे भी से आगु खाली पुरुष परिवार चलाउले नारी मैंने भी परिवार चलैले। निश्चित भाव यहाँ बहुत गोटे खुशी कथा आम इनफैक्ट मुझे कही रखुच्छी कामाख्या सब डिविजन ये भाव में प्रतिदिन देखा मिलूँ कि बहुत संख्यार आमर जो स्वयं सहायक गोष्ठी अच्छा जो मैंने स्वावलंबी होती आउ सरकारी सहायता जहाँ भी अच्छी निश्चित भाव में तार से पूर्ण फायदा नौ यहाँ निश्चित भाव में बहुत खुशी कथा और सरकार योजना सब सब संभवपर हो पार्छ। प्रथम तो आमको ओएलएम तरफ लक्षे टंका जोगाई दि जाता लक्षे टंकार आम 15टी मोहु बाक्स आणिकी प्रथम चाष आरंभ करूँ प्रथम 4 मासरे आम 15,000 टंकार लाभ पाई पारिछु। तापरे आम चाहूँ कि आउ टे छोटू बड़ आकार करने 15टी मोहु बाक्स भी आम 10 जन ठीक पाई पारुना आमर जी लाभ पाइबा कथा तेणुक आम चाहूँ कि राज्य सरकार जदि आमको आउ टे कि साहाय्य करते आम निजे स्वावलंबी होगा सहित आम परिवार को प्रतिपोषण करूँ। देखु माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक जो मिशन शक्ति कार्यक्रम अच्छी ताकू सफल भाव में आमर रोड पंचायत जो एसएचजी संघ अच्छी सुभद्रा स्वयं सहायक संघ तो सी जो मोहु चाष कर बहुत लाभवान भी होती निजे स्वावलंबी होती आम गर्वित अच्छु एवं से एमती आगू भल काम करूँ सब जो माँ मैंने आगुरी घरे बसिक निज घर करण काम करते घर बाहरी पार नथिले मिशन शक्ति भाया गोटे प्रोग्राम है जद्वारा कि प्रत्येक माँ मैंने निज स्वावलंबी हेले एवं समाजर आगधाड़ी से छिड़ा होती। संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सह फोन लाइन में सीधा सड़क जोड़ी होती कामाख्यानगर प्रतिनिधि दिवानी कुमार साहू। दिवानी जो भाव में बर्तमान एक खूब स्वागत योग्य पदक्षेप बोली आम कहीपर महिला माने निजे स्वावलंबी होती तो से जो स्वयं सहायक गोष्ठी रही मोहु चाष कर अनेक लाभवान होती तो केते जण महिला मिसिकी समस्ते काम करुछंती आ कौन सब परिश्रम द्वारा आज एत सब लाभवान हो पारुछंती। हाँ निहत शुभश्री देखु राज्य सरकार मिशन शक्ति जरिया महिला मान स्वावलंबी करने अनेक प्रकार पदक्षेप नि जदि आम कहिबा बर्तमान राज्य में प्रायतः 6 ରୁ 7 लक्ष महिला जदि आम स्वयं सहायक गोष्ठी जो रही से उपकृत होती ढेंकानाल जिले जदि कथा आम कहिबा प्राय 18,161 स्वयं सहायक गोष्ठी रही तार महिला माने से उपकृत हो पार्छन्ती एवं ये जो मोहु चाष कथा आम कहिबा मोहु चाष गोटे लाभदायक चाष होती जदि आम कहिबा जो रही परजंग ब्लॉक रुड़ गाँव जो माँ सुभद्रा स्वयं सहायक गोष्ठी रही से स्वयं सहायक गोष्ठी जो 10 जन महिला रही जदि कह मोहु चाष कर स्वावलंबी हो पार्छन्ती
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ମହୁ ଚାଷକୁ ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଏବେ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ OLM ପକ୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ 3 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଭାବରେ 4ଟି କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ଦରକାର ତାହା ରୁଡ ଗାଁରେ ଯୋଉ ନୂଆ ରୁଡ ରହିଛି ସେ ନୂଆ ରୁଡ ଗାଁରେ ସେ ବାତାବରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ମହିଳା ମାନେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ସେ 15ଟି ବାକ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯଦି କହିବା ସେ 15ଟି ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ବାକ୍ସରେ 4ଟି ଲେୟାର ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ମହୁର ରେଟ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମହୁ ଚାଷ କିପରି ଭାବେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଯୋଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାନେତ୍ରୀ। କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ କେମିତି କଣ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପନ୍ଥା ବାଛିଛନ୍ତି ମହୁ ଚାଷକୁ ନେଇ କେତେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ମହୁ ଚାଷ କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ ବି ଧାନ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ OLM ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମହୁ ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ 15ଟି ବକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲୁ। ସେ 15ଟି ବକ୍ସରୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆମେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବାହାର କରିଛୁ। ଆଉ ମହୁ ଚାଷ ବି ମାନେ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଆମର 3 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବକ୍ସ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ଏ ମହୁ ଚାଷକୁ ଆହୁରି ମାନେ ବଢେଇବୁ। 15ଟି ବକ୍ସରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବକ୍ସ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ବାହାରୁଛି। ଆମ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ସେ ପଇସାରେ ମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ମାନେ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବି ମାନେ ଏଇ ମହୁ ଚାଷକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ମହୁ ଚାଷ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ ନେଇ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ରହିଛି ସେଠିକାର ଯୋଉ ପରିବେଶ ରହିଛି, କ୍ଲାଇମେଟ ରହିଛି, ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଦରକାର ଏବଂ ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶଟି ସେ ପାଖରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, କଣ କେମିତି ସେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ କଣ ରେଟ ରେ ଆପଣ ମହୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାର ଉଚିତ ମାର୍କେଟ ଆପଣ କୋଉଠି କେମିତି ବାଛିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ମାନେ କଖାରୁ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କଖାରୁ ବି ଲଗେଇଛୁ, କାକୁଡି ବି ଲଗେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସହିତ ଫଳ ଆମେ ପରିବା ଚାଷ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ 700 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସେମାନେ ମହୁମାଛି ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମହୁ। ଆଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଧିକ ଦଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବକ୍ସକୁ ସେ ଦଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଯାଉଛୁ ମହୁମାଛିକୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷ ମହୁମାଛି ବେଶୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, OLM ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ବକ୍ସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ 10 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହୁ ଚାଷର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅବଧି ଥାଏ, ସମୟ ଥାଏ, ସେ ସମୟ ସୀମାଟା କଣ କେମିତି ରହିଛି
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରम କରିବାକୁ ପଡେ କେତେ ଟାइम ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ମହୁ ଚାଷକୁ କେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ ବାହାର କରି କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ OLM କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିସାରିବା ପରେ 2 ପ୍ରହରରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ତାର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ବାକ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ବେଳେ ବେଳେ ବି ମହୁମାଛି ନଥାନ୍ତି ମାନେ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ବେଶୀ ଖରା ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଥାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଘରର କାମ କରିବା ସହିତ ମହୁ ଚାଷରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦଉ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବି ବେଶ 2 ପଇସା ଆମର ଲାଭ ହଉଛି। ଆମେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେଇ ପଇସାରୁ ବି ଆମ ନିଜର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ବି ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆଶା ବି କରୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ। କଣ କହିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ତାର ଅବଧି ରହିଛି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଚାଷକୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହୁ ଆପଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମହୁକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବଜାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ 700 ଟଙ୍କା ରେଟରେ ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯୋଉ 700 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ତାର ମାର୍କେଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯୋଉ ପନ୍ଥା ବାଛିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଯେ କେତେ ସମୟ ଯୋଉ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅବସର ଟାଇମ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ତ ମହୁମାଛି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ବାଛିଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ବାତାବରଣ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମହୁ ଚାଷକୁ ନେଇ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ରହିଛି କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଏଇ ମହୁକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ମହୁ ବାହାରିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମହୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏବେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ବାହାର କଲୁ ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ମହୁ ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏକା ବେଳେ ଆମେ 15ଟି ବକ୍ସ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସରେ ଏଥିରୁ 6-7ଟା ବକ୍ସରୁ ମହୁ ବାହାର କରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାର 2 ମାସରେ ଆଉ 6-7ଟା ମହୁ ବକ୍ସରୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ଏମିତିକି ଆମର ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ମହୁ ବାହାରୁଛି ବକ୍ସରୁ। ଆଉ ତାପରେ ମାର୍କେଟ କହିଲେ ଆମେ ତ ସେମିତି ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ନେଇକି ମହୁକୁ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ମହୁଟା ବାହାର କରନ୍ତି ତାର ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କେମିତି ରହିଛି? ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର 2 ଜଣ ମହିଳା। ସେଇ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ମହୁ ବାହାର କରିବାର ମେସିନ ଅଛି। ସେ ତା ଜରିଆରେ ବାହାର କରନ୍ତି ମହୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମହୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ମାନେ। ଏବେ ଯଦି କହିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ଯେ ମହୁ ଚାଷ କରି ମହିଳା ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମହୁ ଚାଷ ନୁହଁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ମହିଳା ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ସିଲେଇ କରି ମଧ୍ୟ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2006 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମହିଳା ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଆଜି ସେଇଠି ମହିଳା ମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ମାନେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଦେବାନୀ ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ କି ତା ସହିତ ସେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନେ ଫୁଲ ଚାଷ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଯଦି କେହି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବା ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ହେଉ ବା ପନିପରିବା ଗଛ ହେଉ ସେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେବାନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯଦି ସେ ଯୋଉ
ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାହା ଯଦି କହିବା ସବୁଠାରୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହୁ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବଧି ରହିଥାଏ ଯୋଉଟା ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 45 ଦିନରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅବଧି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 800 ମିଟରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆମେ କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ଦୂରତା ରହିଛି ସେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ମହୁ ଚାଷ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ମହୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବକ୍ସ ଅଛି ସେ ବାକ୍ସ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏ ନେଇ ଆମ ନିକଟରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବି ଆପଣ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କଣ ସେଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଣ କେମିତି ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ମହୁ ମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସେଠି ପ୍ରାୟ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ବି କିଛି ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ପାଖ ଆଖରେ ଥିବ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ପ୍ରାୟ ଏବେକା ଦିନରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ବଉଳରୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ମହୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି ସେମାନେ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ପରିବେଶ ଏବଂ ବାହାରୁ କିଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣନ୍ତି ମହୁମାଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ମହୁ ବାକ୍ସ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 15ଟି ବାକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ସେ 15ଟି ବାକ୍ସରେ କେତେ ମହୁମାଛି ରହିଛନ୍ତି କେତୋଟି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ବଉଳ ସମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି କୋଉ ସମୟରେ କେତେ କଣ ମହୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷ ବାସ ଗୁଡେ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଯୋଉ ଚାଷ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଆପଣ ସେ ମହୁ ଚାଷ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ସିଜିନରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରୁ ଆମେ 2.5 ଲିଟର କି 2 ଲିଟର ବାହାର କରୁ ଶୀତ ଦିନେ ସେଟା ତାର ମହୁ ପରିମାଣ ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସିଜନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମହୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତିନି ଯାହା ବି ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ମହୁ ଗୁଡାକୁ ପୁରା ପାଇଯାଉ ଆଉ ତାର ପରିବେଶ ମାନେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ବେଶୀ ସେ ମାନେ କଖାରୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା କାକୁଡି ଫୁଲ ଏଇ ସବୁରୁ ମହୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲେଣି ଆମେ ସେଥିରୁ ବି କାଢିକି ଅନ୍ୟ ଦଳ କରିକି ବକ୍ସ ବି 4-5ଟା ନିଜେ ମାନେ ତିଆରି କରିଛୁ ଆଶା ବି କରୁଛୁ ସେଇ ଦଳରୁ ହିଁ ଆମର ଦଳ ବାହାରିଯିବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷ କଲେ କେତେ ମହୁମାଛିକି ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଏବଂ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଜି 15ଟି ବାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତ କେମିତି କଣ ଆପଣ ପ୍ରତି ମହୁ ବକ୍ସରେ କେତୋଟି ମାଛି ରହୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ରହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ରହୁଛି ତ କେତେ ମହୁମାଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କୋଠରୀ ଗୁଡିକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣ ଫୁଲ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଗଛର ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ଅଛି କେତେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଠରୁ କେତେ ଆପଣ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 10ଟି ବକ୍ସ କରିଥିଲୁ 10ଟି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆଣିଥିଲୁ ଦଳ ବି ବେଶୀ ଆଣିନଥିଲୁ 2-3ଟା ଦଳ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଥିରୁ ଆମର ବାହାରିଗଲା ମାନେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି 15ଟି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆଉ 15ଟା ବକ୍ସ ବି ସେଇ 10ଟି ବକ୍ସରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ 4ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଆମର 4ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି ସେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ପ୍ରାୟ 2000 ମାନେ ମହୁମାଛି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହାଫ କେଜି ମହୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ଏମିତି କେତୋଟି ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ମହୁ ବାକ୍ସଟି ଆପଣ ଅଛି ରହିଛି ମହୁ ବାକ୍ସରେ କେତୋଟି ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚାମ୍ବରରୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣ କେତେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମହୁ କଥା ଆପଣ କହିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ମହୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଏଇ ମହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ 4ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି ସେ କୋଠରୀରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 1ରୁ 750 ଗ୍ରାମ ମହୁ ବାହାରିଯାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ପୁରା ବକ୍ସରୁ ଆମର ବାହାରିଯାଏ 3 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ମହୁ
ଏମିତିକି ଆମର 15ଟି ବକ୍ସରୁ 45 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ମହୁ ବାହାର କରୁ। ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ଯଦି 15ଟି ବକ୍ସରୁ ନ ବାହାର କରାଗଲେ ବି ଆମର 7ଟି 8ଟି ବକ୍ସରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ମହୁ, କିନ୍ତୁ 45 ଲିଟର ମହୁ ହେଇଯାଏ 2 ମାସରେ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହୁ ଚାଷ କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ପରିବେଶ ରହିଛି ସେ ପରିବେଶ ସୁହାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ସହଯୋଗ ରହିଲା, OLM ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ମହୁ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି କହି ରଖିବି ଯେ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 10ରୁ 15ଟି ବକ୍ସ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସମୟ ଏବଂ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆମ୍ବ ରହିଛି, ମହୁଲ ରହିଛି, ନିମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡିକର ପ୍ରାୟତଃ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ବେଶ ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ବେଶ 2 ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପୂର୍ବର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମହିଳା ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଗମ ହଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 18,161ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ କିଏ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଯଦି କହିବା ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଯଦି କହିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି କହିବା ଋଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସହାୟକ ହବ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ OLM ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ 2 ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହୁ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି? ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯୋଉ ବିନା ସୁଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଲୋନ ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେମିତି କଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିନା ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ, କେହି ଲୋନ ବି ଦଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋନ ଟେ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ସେଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ଆଣି ଆଉ OLM ରୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଆଣି ଏବେ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସ୍କୁଲକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମକୁ ଏଟା ମିଳିଯାଏ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ବି ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ 2 ପଇସା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ କି ଘରେ ନିଜର କାମ କରିବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯେ ଯଦି କହିବା ମହୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ, ଯୋଉ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହାୟକ ହେଇପାରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ
महु चाष करने जो से योजना रखिंट अधिक त्वरान्वित करेंगे और राज्य सरकार सहयोग रहिले से बेस 2 पैसा रोजगार करेंगे एवं जो राज्य सरकार सहयोग रही सहयोग जदि से रहिले निहाती भाव में ओएलएम कथा कहवा कि मिशन शक्ति जरिया हो से बेस 2 पैसा रोजगार करेंगे एवं परिवार को सुरखुरे प्रतिपोषण करेंगे। शुभश्री महिला मानक पई एक प्रेरणा बोली मध्य आमे कहि परबा निजर इच्छा शक्ति ता सहित कठिन परिश्रम तांको आज 2 पाद आगु को मध्य बढ़ी निजर परिवार को मध्य से खूब अति सहजरे प्रतिपोषण कर पारुछंती। बहुत बहुत धन्यवाद दिवानी आपनकर तमाम आलोचना पाई।